ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਲਿਸਟ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ सूचियां लंबियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, पर ये सूचियां विरोधी धिरां ਦੀਆਂ लंबियां ਹੁੰਦੀਆਂ जा रही। उस करके सवाल पूछना पै रहा भ्रिष्टाचार विरुद्ध नीति जां रणनीति। बड़ा सवाल तुहाडे सामने है। बड़ा सवाल असीं ये पूछांगे इस डिबेट में, भ्रिष्टाचार विरुद्ध कार्रवाई नूं सियासी बदलाखोरी दस के पल्ला छुड़ाउण वाली पॉलिटिक्स का एजेंडा की है। इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडे नाल है, उन्होंने तुहाडा तारफ करवाने तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। मालविन सिंह कंग आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन है। कंग साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। हरप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस के नैशनल स्पोक्सपर्सन है। खडियाल साहब वकील भी है, तुहाडा बहुत स्वागत है। करनाल साहब पीर मुहम्मद बहुत ही सीनियर आगू ने, श्रोमणी अकाली दल बुलारे है। पीर मुहम्मद साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अमनजोत कौर रामूवालिया भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। रामूवालिया तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत नेड़ियों देखते हैं तो इन्हों की नीति ਨੂੰ भी चंगी तरह समझते हैं। पोलिटिकल एनालिस्ट ने प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। मलविन सिंह कंग साहब, ਹੁਣ तक की जी तुहाडी कारगुजारी हैगी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ? नहीं देखो, एक गल तो बड़ी स्पष्ट है केपी जी कि आप सारे इस गल तो मनते हैं, सहमत है भी पंजाब च पिछले लंबे समय तो वड्डे स्तर ते पोलिटिकल लुट सुट होंदी रही है। राजनीतिक लोगों द्वारा, मतलब पैट्रोनेज करके या डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तौर पर उन्होंने इन्वॉल्वमेंट होने करके पंजाब जिहड़ा त्रस्त सी करप्शन नूं लैके, सरकारी दफ्तरां तो लैके किसी भी महकमे चले जाओ, तो सुभाविक तौर पर है भी जिहड़ा निजाम साफ सुथरा हुंदा है, उहदी जिम्मेवारी भी हुंदी है, उहदा फर्ज भी बनता है। और भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने पंजाब के लोगों नाल इह वादा कीता सी कि जिथे कि आने वाले टाइम लिए भी असीं जिम्मेवार है, तो जिहड़ा पिछले टाइमां च भी कोई लुट सुट लई जिम्मेवार रहा, रूल ऑफ लॉ के हिसाब नाल, उहदे ते कानून के हिसाब नाल कार्रवाई करके पंजाब के लोगों नूं दस्सांगे। और लेकिन ये अनफॉर्चुनेट कह लो या फॉर्चुनेट कह लो भी ये लिस्ट वाकई बड़ी लंबी है। हालांकि ये लिस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी बनाई सी। हुण वो पता नहीं केड़ी सैटिंग कर गए कि उन्हां दीयां फाइलां उन्हां कोल पईयां ही रह गईयां या सोनिया गांधी जी नूं दे आए, उन्हां दे दफ्तर पईयां रहीआं। ये मैनूं नहीं पता भी ये उही दस सकदे आ, लेकिन ये च सारे आपां सहमत हैं भी पंजाब दी लुट सुट होई है। और मान साहब जिहड़ा हुण जिन्नियां भी साडीआं एजेंसियां आ उन्हां नूं कहा गया है भी रिकॉर्डिंग टू लॉ हरेक ते कार्रवाई करो, जेड़े गलत बंदे उन्हां ते कानून के हिसाब नाल कार्रवाई बनती है, और चाहे वो अपना होवे चाहे बेगाना होवे, बख्शिया कोई नहीं जाऊगा। कंग साहब, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। देखो, सरारी साहब वाला जिहड़ा विषय है ਉਹਦੇ ਚ एक ऑडियो टेप बाहर आई सी जिहदे च सरारी साहब ना या उन्हां दी मिलदी जुलदी आवाज़ या एक होर एक उन्हां दे साथी जिहड़ा जिन्हां दी कन्वर्सेशन सामने आई है, और पार्टी ने इमीडिएटली उहदा नोटिस लिया है। और ये नहीं है भी उत्ते कोई हजे तक ना तो किसी नूं क्लीन चिट दित्ती है ते ना किसी नूं हजे असीं कह दईए भी वो। कंग साहब मेरा सवाल बड़ा सीधा होंदा। कंग साहब पार्टी नोटिस क्यों कर रही है? सरकार का हिस्सा मिस्टर सरारी। देखो जे मैं पार्टी दी नहीं, सरकार भी सरकार दा नोटिस होया। कंग साहब सरकार दा नोटिस होया। सर कंग साहब सरकार दा नोटिस होया ना। जेड़ा दूसरा बंदा है वो पार्टी नाल जुड़िया सी, मंत्री साहब सरकार नाल जुड़िया। दोनों ही लोकां दी, क्योंकि आपां नूं पता अजकल वॉइस का जिहड़ा मसला आ वो बहुत सारियां जिन्हों कह सकते हो भी तुसी नकली तरीके नाल भी रिकॉर्डिंग हो जाती है या मिलती जुलती आवाज़ भी हो सकती है। बड़े इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिहदे एक दूसरे नाल मिलती जुलती आवाज़ कढ़ी जा सकती है। लेकिन मैं ये कहना है भी मान साहब भी उस दिनों च बाहर सी, उस तो बाद उन्होंने आके आप भी किया
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸੂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਈਵਲਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਆਊਂਗਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਆਊਂਗਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਆਊਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਗੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਗਨਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਗਨਾਓ ਨਾਮ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ KP ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੋਰਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਟ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦੀ ਹੁੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੈਟ ਆਫ ਦੀ ਹੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਰੀडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਰੀडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਵਰ ਅਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਮੀ ਅਵੋਇਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ KP ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ, until it has been decided in the court। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ one is to be presumed innocent until proven guilty। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ, ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਕਰੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਕੋ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਭੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ। ਲਿਸਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ? ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ। देखो सवाल तो बिल्कुल सीधा नहीं है, सवाल तो बड़ा टेढ़ा है। हाँ। पर मैं कल कहना चाहती है कि ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। For that, I just passed that. ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੱਲ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 MLA ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ 2 MLA ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝਟਕਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ। ਪਰ ਸਰਾਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਆ ਮਨਜੋਤ ਜੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, BJP ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਾਂ? KP ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚੁਸਤ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਜ ਗਿਰੂਗੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਜਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਲਿਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 32 ਕਰੋੜ ਫਲਾਨਾ ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ KP ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ 100% ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਡੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਾਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਓਹੋ ਕੱਟ ਵੱਢ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ? ਹੋਰ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਜਗਾੜੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੜ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਦੱਸ ਦੂ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਨੇ ਹੈ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 1 ਸਬ ਕਲੌਜ਼ A ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਪੀ ਜੀ 1375 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੇਡ ਕਰਵਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ FM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, FIR ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। FIR ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। FIR होगी लेकिन कोई एविडेंस नहीं, कोई नाम नहीं मेंशनड, कोई विटनेस नहीं मेंशनड, कोई रोल नहीं एट्रीब्यूटेड। डिले ना ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜਾ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਟਿੰਗ ਹਿਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਜੇ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਪਾਏ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅਜੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ GST ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22% ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਐਜ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ, ਅਤਾਰਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ 25 ਕਰੋੜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੋਆ ਦੇ MLA ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋਤਰਾਦਿੱਤ ਸਿੰਧੀਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤਾ ਰਹੋ ਨਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਰ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ MLA ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਰੇਡ ਮਾਰੋ, ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੋਈ, 7 MLA ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਹੋਈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉੜਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ BJP। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ? ਲਾਸਟ KP ਜੀ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, क्या मोदी साहब तो प्रभावित होकर गई हैं? मैं जवाब देना एक मिनट अमनजोत कौर, एक मिनट प्लीज, अमनजोत कौर प्लीज, एक मिनट खड़ियाल साहब एक मिनट अमनजोत कौर प्लीज। गल सुनो, मैंने रोक्यो ना।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਐਡੇ ਚਲਾਕ ਔਰ ਕਮੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਬਹੁਤ ਤਪੇ ਪਏ ਆ ਸਿਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ 11 ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮਝੀ ਸੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਟੀਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 1500 1600 ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮਸਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਦੂ ਹੀ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉੱਪਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਥੱਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਖੇਡ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਝਾੜੂ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ KP ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੱਤਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੁੰਝ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਦੀ 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 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਘਰਾਓ, ਦੂਜਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਮਜਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੱਡਾ ਚਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਫੜਨਗੇ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ। SIT ਬਣਾਤੀ ਆ, ਲੰਮਾ ਪਈ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ TV ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ, ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ, 10 ਬੰਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵੱਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਸੀ, BJP ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ। ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਹਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੂ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਸ਼ਾ, ਬੇਅਦਬੀ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੌਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕਲ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਊ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਔਰ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਬਾਈ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ 66 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। FIR ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਦਿਓ ਮੰਤਰੀ ਪਦ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ, ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਜੁਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੁਫਥਾਂਜ਼ਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਕੰਗ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ KP ਜੀ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਗੱਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 0.09 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, 0.09%। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਕੀ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਰ, ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਲਓ ਲੈਕਚਰਾਰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਸਿਸੂਆਂ ਤੇ ਸੁਖਵਿਲਾ ਬਣੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ?
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ चलो कांग साहब मैं सीधा सवाल कर रहा कांग साहब सीधा सवाल कर देना, मैं जवाब दे दो। एक मिनट सुन लो ना कांग साहब, सुन लो ना, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਸਮਾ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓਗੇ? ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਤਰਾਹੀ ਮਚੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ 0.9 ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੋਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।